विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन एज्युकेशन में आपनु हूँ स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे भणीशू इंग्लिश विषय में यूनिट नंबर 2 डेंटल हेल्थ। डेंटल हेल्थ डेंटल हेल्थ एटले शुं? डेंटल एटले के दांतने लगतुं अने हेल्थ एटले के स्वास्थ्य। तो आज आपणे भणवानुं छे दांतनुं स्वास्थ्य, दांतने लगतुं स्वास्थ्य। तो आ पाठ में शुं छे आ लेसन में? तो आ लेसन में डायलॉग छे, कन्वर्जेशन छे। केवुं कन्वर्जेशन? तो एक डॉक्टर अने एक पेशंट, डॉक्टर अने पेशंट वच्चेनुं एक कन्वर्जेशन छे। आ पाठ में आपणे जोवा मळशे के एक सोनिया नामनी गर्ल होय छे, एने दांत में खूब दुखावो थतो होय छे। पछी डॉक्टर पासे जाय छे, डॉक्टरनी सलाह सूचन करे छे अने दांतने लगती दरेक प्रकारनी समस्या, दांत में केवा प्रकारनी समस्या थाय छे, पछी एनो उपचार निवारण केवी रीते लाववानुं, दांतनी रचना केवी होय छे, केवा प्रकारना दांत होय छे, आ दरेक प्रकारनी वार्तालाप कन्वर्जेशन डॉक्टर अने सोनिया वच्चे चाले छे। तो चलो आपणे आ पाठ आजे भणीए। The dental health. Dental health. Sonia had a severe toothache. She could not eat anything, nor could she go to school. Studying at home was also impossible due to pain. She was not able to sleep also. सोनिया हेड अ सीवियर टूथएक। सीवियर सोनिया ने हतु हेड। हेड ए पास्ट फॉर्म छे। शेनो पास्ट फॉर्म छे? कया क्रियापदनो? तो टू हेव। टू हेव क्रियापद छे। टू हेव। हेव एटले के नी पासे होव। तो अने एनो भूतकाळ थाय छे। भूतकाळनुं रूप छे हेड, एटले के नी पासे हतु। टू हेव एटले के नी पासे होव, एनु भूतकाळनुं रूप छे हेड, एटले के नी पासे हतु के एने हतु। शुं हतु? सोनिया हेड अ सीवियर टूथएक। सोनिया ने सीवियर, सीवियर एटले खूबज, सीवियर एटले खूबज। टूथ एक। टूथ एटले के दांत अने एक एटले दुखावो। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया टूथ अने एक बे शब्दने जोड़ीने एक शब्द बन्यो टूथएक एटले के दांतनो दुखावो। ए ज रीते आपणे एक ने आपणा शरीरना कोईपण भागमां दुखावो थाय, माथानो दुखावो थाय तो हेडेक, पेटमां दुखावो थाय तो स्टमक एक, ए रीते एक एटले के दुखावो, टूथएक एटले के दांतनो दुखावो। She could not eat anything, nor could she go to school. અહીંયા આગળ તમને એક કંજક્શન આપ્યું છે, she could not eat anything, nor could she go to school. Not and nor એટલે કે કંઈ પણ ખાઈ પણ શકતી નહોતી અને સ્કૂલે પણ જઈ શકતી નથી. she could not could not નથી કરી શકતી. શું નથી કરી શકતી? ખાઈ. could not eat ખાઈ શકતી નહોતી. anything કંઈ પણ ખાઈ શકતી નહોતી. nor could she go to school કે તે સ્કૂલે પણ જઈ શકતી નહોતી. studying at home was also impossible due to pain. studying at home ઘરે રહીને અભ્યાસ કરવો. studying at home ઘરે રહીને અભ્યાસ કરવો. it was also impossible એ ઘરે રહીને અભ્યાસ કરવો એ પણ અશક્ય હતું. ઇમ્પોસિબલ એટલે કે અશક્ય
ડ્યુ ટુ પેન. પેન એટલે કે દુખાવો. પેન એટલે કે દુખાવાના કારણે ઘરે બેસીને અભ્યાસ કરવો એ પણ એના માટે શું હતું? ઇમ્પોસિબલ, અશક્ય વાત હતી. She was not able to sleep also. She was not able to એટલે કે સક્ષમ હોવું, એટલે ઊંઘવા માટે પણ સૂવા માટે પણ સક્ષમ હતી નહીં, એટલે કે સૂઈ પણ શકતી નહોતી. સોનિયા સેઝ માં ઇટ્સ અનબિયરેબલ. સોનિયા કહે છે માં ઇટ્સ અનબિયરેબલ, કે મમ્મી એ તો ખૂબ જ અસહ્ય છે. અનબેરેબલ એટલે કે અસહ્ય. અનબેરેબલ. આ તો ખૂબ જ અસહ્ય છે. વી મસ્ટ વિઝિટ અ ડેન્ટિસ્ટ સેડ હર અંકલ અશોકભાઈ. વી મસ્ટ વિઝિટ અ ડેન્ટિસ્ટ. મસ્ટ એ શું છે? ઓક્ઝિલરી વર્બ, સહાયકારક ક્રિયાપદ. કયા સહાયકારક ક્રિયાપદ છે? કેન, કુડ, મે, માઇટ, મસ્ટ, શુડ, હેવ ટુ. તો આ જે ઓક્ઝિલરી વર્બ છે એમાંનું જે ઓક્ઝિલરી વર્બ છે મસ્ટ, એટલે કરવું જ જોઈએ, કે આપણે એ કામ ફરજ પાડે છે કે ના એ કામ કરવું જ જોઈએ. વી મસ્ટ વિઝિટ અ ડૉક્ટર, કે આપણે ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જ જોઈએ. વિઝિટ એટલે કે મુલાકાત લેવી જ જોઈએ. સેડ હર અંકલ અશોકભાઈ. આ કોણે કીધું? એના અંકલ અશોકભાઈ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું. સેડ હર અંકલ અશોકભાઈ. અશોકભાઈ એના સોનિયાને કહે છે કે આપણે ડૉક્ટરની સલાહ, વિઝિટ એટલે કે મુલાકાત લેવી જોઈએ. The same evening they were at the dental care clinic of Dr. Sharma. Dr. Bansi Sharma is a young and competent doctor. The same evening they were at the dental care clinic of Dr. Sharma. The same evening એટલે કે એ જ સાંજે they were કોણ? અશોકભાઈ અને સોનિયા બંને ડેન્ટલ કેર ક્લિનિક, ડૉક્ટર શર્માનું જે દવાખાનું હતું એ હોસ્પિટલ, દવાખાનું નામ હતું ડેન્ટલ કેર ક્લિનિક, ત્યાં ગયા. ડૉક્ટર બંસી શર્મા ઇઝ અ યંગ એન્ડ કોમ્પિટન્ટ ડૉક્ટર. ડૉક્ટર બંસી શર્મા. વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ડૉક્ટર શર્મા? તો ડૉક્ટર બંસી શર્મા. તો કે ડૉક્ટર બંસી શર્મા ઇઝ અ યંગ, યુવાન એન્ડ કોમ્પિટન્ટ એટલે કે હોશિયાર, સક્ષમ ડૉક્ટર હતા. કોમ્પિટન્ટ. સક્ષમ ડૉક્ટર હતા. ડૉક્ટર શર્મા સેઝ, હેલો યંગ લેડી, વોટ્સ ધ સેમ મેટર વિથ યુ. હવે ડૉક્ટર શર્માના ક્લિનિકમાં સોનિયા અને અશોકભાઈ જાય છે. ત્યાં આગળ સોનિયા ડૉક્ટર શર્મા પાસે જઈને બેસે છે અને ડૉક્ટર શર્મા કહે છે, હેલો યંગ લેડી, વોટ્સ ધ મેટર વિથ યુ. કે હેલો યુવાન છોકરી, વોટ્સ ધ મેટર, તને શું બાબત છે, તને શું થયું છે. મેટર એટલે કે બાબત, તને શું થયું છે. તો સોનિયા સેઝ વિથ ડિફિકલ્ટી એટલે કે મુશ્કેલી સાથે, મુશ્કેલથી. ઓ માં ડૉક્ટર, આઈ હેવ અ ટેરિબલ ટૂથએક. ડૉક્ટર, મને ખૂબ જ ભયાનક, ટેરિબલ એટલે કે ભયાનક ટૂથએક છે, મને ભયાનક દાંતનો દુખાવો છે. ડૉક્ટર શર્મા સેઝ, આઈ કેન સી, લેટ મી ચેક ઇટ, સિટ ઇન ધ ચેર પ્લીઝ. ડૉક્ટર શર્મા શું કહે છે? આઈ કેન સી, હું જોઈ શકું છું. અહીંયા પણ જો કેન ઓક્ઝિલરી વર્બ આવ્યું. કેન એટલે કે કરી શકું, કોઈ પણ કાર્ય કરવા માટે સક્ષમ હોય એને શેનાથી વપરાય છે? કેન, બરાબર. અને કેન નોટ એટલે કે કરી શકતા નથી, અને કેન એટલે કે કરી શકું. આઈ કેન સી, હું જોઈ શકું છું. લેટ મી ચેક, લાવ મને ચેક કરવા દે, તપાસવા દે. સિટ ઇન ધ ચેર
પ્લીઝ અને આ ચેરમાં બેસ. સોનિયા સિટ્સ ઇન ધ ડેન્ટલ ચેર. ધ ડૉક્ટર સ્વિચ ઓન ધ હેડલાઇટ. હવે સોનિયા ચેર પર બેસે છે. ડૉક્ટર સ્વિચ ઓન ધ લાઇટ એટલે કે લાઇટ ચાલુ કરે છે. ડૉક્ટર શર્મા સેઝ નાવ ઓપન યોર માઉથ એન્ડ સે આ. હવે તારું મોં ખોલ અને આ બોલ. સોનિયા ઓપનિંગ હર માઉથ અ લિટલ બીટ સ્લોલી. ઓ સોરી ડૉક્ટર, આઈ કાન્ટ ઓપન માય માઉથ એની વાઇડર ધેન ધીસ. સોનિયા શું કરે છે? ઓપનિંગ હર માઉથ અ લિટલ બીટ એટલે થોડું મોં ખોલે છે. સ્લોલી એટલે કે ધીમેથી ખોલે છે અને બોલે છે સોરી ડૉક્ટર, માફ કરજો ડૉક્ટર, આઈ કાન્ટ ઓપન માઉથ એની વાઇડર ધેન ધીસ. વાઇડર, અહીંયા વાઇડર શબ્દ આવ્યો તો વાઇડર ધેન, વાઇડ એટલે પહોળું પણ અહીંયા આગળ વાઇડર ધેન વાપર્યું છે. વાઇડર ધેન. તો આ શું છે? કેમ વાઇડર ધેન કીધું છે? તો વાઇડર ધેન, હવે આ છે ડિગ્રી ઓફ કમ્પેરિઝન છે. અહીંયા ગ્રામરનો ટોપિક કયો લીધો છે? ડિગ્રી ઓફ કમ્પેરિઝન. એ આપણે જ્યારે ગ્રામર ભણીશું ત્યારે આ ભણીશું કે આના કરતાં કમ્પેરિઝન, બે વસ્તુ વચ્ચેની કમ્પેરિઝન કરવામાં આવે કે આના કરતાં મોટું છે, ધીસ ઇઝ બિગર દેન ધેટ, કે આ પહેલાં કરતાં મોટું છે. તો કે વાઇડર ધેન આના કરતાં પહોળું, કે હવે હું આના કરતાં પહોળું મોં કરી શકું નહીં, ખોલી શકું નહીં. ડૉક્ટર શર્મા સેઝ ધેટ્સ ઓકે. ડૉક્ટર શર્મા શું કહે છે? ધેટ્સ ઓકે. મૂવિંગ ધ માઉથ મિરર એન્ડ ધ પ્રોબ ઇન સોનિયાઝ માઉથ. શું કરે છે? ડૉક્ટર શર્મા સેઝ ધેટ્સ ઓકે, કંઈ વાંધો નહીં, બરાબર છે. મૂવિંગ ધ માઉથ મિરર એટલે કે મોંમાં એક માઉથ મિરર ફેરવે છે. એન્ડ ધ પ્રોબ ઇન સોનિયાઝ માઉથ. માઉથ મિરર એન્ડ પ્રોબ એટલે કે તપાસવા માટેનું સાધન, એટલે કે મોંમાં જે તપાસવા માટેના સાધનો આવે છે એની મદદથી સોનિયાનું મોં તપાસે છે. ઇન સોનિયાઝ માઉથ. આઈ સી અ બ્લેક સ્પોટ on one of your molar. I can see a black spot. હું તારા મોલરમાં, મોલર એટલે કે દાઢ, મોલર એટલે શું? દાઢ. હું તારી દાઢમાં એક શું જોઈ શકું છું? બ્લેક સ્પોટ, કાળો ડાઘ જોઈ શકું છું. ધેર સિમ્સ ટુ બી અ કેવિટી ધેર. તે કદાચ કેવિટી હોઈ શકે. કેવિટી એટલે કે પોલાણ, ખાડો. એ કદાચ શું હોઈ શકે? દાઢમાં ખાડો છે. તારી દાઢમાં શું છે? પોલાણ છે. દાઢમાં ખાડો પડી ગયો છે. અશોકભાઈ સ્ટાર્ટલ્ડ એટલે કે આશ્ચર્યચકિત થવું. અ કેવિટી સ્ટાર્ટલ્ડ. સ્ટાર્ટલ એટલે કે આશ્ચર્યચકિત. અ કેવિટી. તો ડૉક્ટર શર્મા સેઝ યસ અ કેવિટી એન્ડ ક્વાઇટ અ બિગ વન. હા, કેવિટી અને એ પણ થોડી મોટી. ક્વાઇટ અ બિગ વન, ખૂબ મોટી કેવિટી. આઈ એમ પ્રિસ્ક્રાઇબિંગ સમ મેડિસિન્સ ટુડે. હું આજે તને થોડીક દવાઓ લખી આપું છું. The pain will subside by tomorrow. The pain will subside. Subside એટલે કે ઓછું થવું. આવતીકાલ સુધીમાં તારો દુખાવો ઓછો થઈ જશે. Only then the further treatment is possible. અને ત્યાર પછી જ આગળની ટ્રીટમેન્ટ એટલે કે ઉપચાર, ત્યાર પછી જ આગળનો ઉપચાર પોસિબલ એટલે કે શક્ય થઈ શકશે. કેન યુ કમ બેક ટુમોરો? શું તમે કાલે આવી શકો? કેન યુ કમ બેક એટલે કે પાછા આવો. શું કાલે તમે પાછા ફરીથી આવી શકો? અશોકભાઈ સેઝ આઈ વિલ બી આઉટ ઓફ સ્ટેશન ટુમોરો. હું આવતીકાલે ક્યાં હોઈશ? આઉટ ઓફ સ્ટેશન એટલે કે બહાર ગામ હોઈશ. ડૉક્ટર શર્મા સેઝ
વેલ સોનિયા કેન કમ અલોન, શી ઇઝ અ બ્રેવ ગર્લ. વેલ સારું, સોનિયા એકલી આવી શકશે. શી ઇઝ અ બ્રેવ ગર્લ, તે કેવી બહાદુર છોકરી છે. બ્રેવ એટલે કે બહાદુર. સોનિયા કેવી છોકરી છે? બહાદુર છોકરી છે. સોનિયા સેઝ યસ ડૉક્ટર, આઈ વિલ હેવ ટુ. આઈ એપોસ્ટ્રોફી ડબલ એલ છે, આઈ ને એલ, તો એનો મતલબ થાય આઈ વિલ, ફૂલ ફોર્મ. બરાબર, તો કે આઈ વિલ હેવ ટુ, મારે આવવું પડશે કાલે. નેક્સ્ટ ડે સોનિયા ફેલ્ટ બેટર. બીજા દિવસે હવે સોનિયા કેવો અનુભવ કરે છે? થોડું સારું અનુભવે છે. શી ડીડ નોટ હેવ મચ પેઇન. એને વધારે દુખાવો હતો નહીં. શી ડીડ નોટ હેવ મચ પેઇન, એને વધારે દુખાવો હતો નહીં. શી વિઝિટેડ ડૉક્ટર અગેન એટ ધ ફિક્સ ટાઈમ. શી વિઝિટેડ ડૉક્ટર, એ ફરીથી બીજા દિવસે ફિક્સ ટાઈમ, નક્કી કરેલા સમયે બીજા દિવસે ડૉક્ટરની મુલાકાત લેવા જાય છે. અગેન એટલે કે ફરીથી, વિઝિટેડ એટલે કે મુલાકાત લેવી, ફરીથી ડૉક્ટરની ફિક્સ ટાઈમ એટલે કે નક્કી કરેલા સમયે વિઝિટ લેવા જાય છે. ડૉક્ટર શર્મા સેઝ હાઉ ડુ યુ ફીલ ટુડે યંગ લેડી. હવે ડૉક્ટર સોનિયા ફરી બીજા દિવસે આવે છે એટલે ડૉક્ટર શર્મા એને પ્રશ્ન પૂછે છે કે હાઉ ડુ યુ ફીલ ટુડે યંગ લેડી. આજે તને કેવું છે? આજે તું કેવું અનુભવે છે? ફીલ એટલે કે અનુભવ. આજે તને કેવો અનુભવ થાય છે? સોનિયા સેઝ મચ બેટર, થોડું સારું. ડૉક્ટર શર્મા સેઝ ડૉક્ટર શર્મા ક્લીન ધ કેવિટી વિથ એર rotor, then she filled it with a white substance known as light colored composite filling material. It contains synthetic resin, silica as filler and photoactivator etc. etc એટલે કે etc વગેરે વગેરે. ડૉક્ટર શર્મા ક્લીન ધ કેવિટી. હવે ડૉક્ટર શર્મા બીજા દિવસે સોનિયાને બોલાવે છે એટલે કેવિટી જે બ્લડમાં પોલાણ હતું એને ક્લીન, સાફ કરે છે. વિથ એન એર રોટર, જે દાંત સાફ કરવાના સાધનોમાં એક સાધનનું નામ છે એર રોટર. તો એર રોટરની મદદથી ડૉક્ટર શું કરે છે? સોનિયાની દાઢમાં જે પોલાણ હતું એ સાફ કરી દે છે. ધેન સી ફિલ્ડ ઇટ વિથ અ વ્હાઇટ સબસ્ટન્સ, અને પછી તે શું ભરે છે? વ્હાઇટ સબસ્ટન્સ. સબસ્ટન્સ એટલે કે વિશિષ્ટ પ્રકારનો પદાર્થ હોય જે અલગ અલગ મટીરિયલથી બનેલો હોય. વ્હાઇટ સબસ્ટન્સ નોન એઝ, એ કયા નામથી, એ સબસ્ટન્સ, એ પદાર્થ કયા નામથી ઓળખાય છે? એઝ લાઇટ કર્ડ કમ્પોઝિટ ફિલિંગ મટીરિયલ. કે લાઇટ કર્ડ કમ્પોઝિટ ફિલિંગ મટીરિયલ, એ દાંતમાં ભરવાનું જે મટીરિયલ હશે પદાર્થ, એનું નામ છે. ઇટ કન્ટેન્સ સિન્થેટિક રેઝિન, સિલિકા એઝ ફિલર એન્ડ ફોટો એક્ટિવેટર એક્સેટ્રા. એ શાનું બનેલું છે? એમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ છે? તો સિન્થેટિક રેઝિન, સિલિકા એન્ડ ફિલર એટલે કે ભરવા માટે, ફિલર એટલે કે ભરવા માટે, ફોટો એક્ટિવેટર એક્સેટ્રા, ઇટીસી એક્સેટ્રા. ઇટીસીનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? એક્સેટ્રા એટલે કે વગેરે વગેરે. ડૉક્ટર શર્મા સેઝ યસ ઇટ્સ ડન. થેન્ક યુ ફોર કીપિંગ યોર માઉથ ઓપન વિધાઉટ સ્પીકિંગ અ વર્ડ. એઝ સોનિયા વોઝ ધ લાસ્ટ patient that day, the doctor could spare time to talk to her. ડૉક્ટર શર્મા શું કહે છે? યસ ઇટ્સ ડન, હા હવે આ થઈ ગયું. થેન્ક યુ ફોર કીપિંગ યોર માઉથ ઓપન વિધાઉટ સ્પીકિંગ અ વર્ડ. એક પણ શબ્દ બોલ્યા વગર તારું મોં ખોલી રાખવા બદલ તારો આભાર. એઝ સોનિયા વોઝ ધ લાસ્ટ પેશન્ટ. સોનિયા ત્યારે કેવી પેશન્ટ હતી? છેલ્લી પેશન્ટ, છેલ્લે દર્દી હતું. એટલે ડૉક્ટર શું કરે છે? ધ ડૉક્ટર કુડ સ્પેર. સ્પેર એટલે કે વિતાવવું, ફાળવવું, સ્પેર. એમનો સમય ફાળવી શક્યા. કોની સાથે? સોનિયા સાથે. એટલે કે સોનિયા છેલ્લી પેશન્ટ હતી એટલે ડૉક્ટર એમનો પોતાનો સમય સોનિયા સાથે વધારે આપી શક્યા, વાતચીત કરી શક્યા. ટોક, સ્પેર ટાઈમ ટુ ટોક ટુ હર. સોનિયા સેઝ ડૉક્ટર વુડ યુ ટેલ મી વાય આઈ ગોટ ધીસ કેવિટી. હવે સોનિયા
ડૉક્ટરને પૂછે છે. સોનિયાનું જે કેવિટી હતી એનું ઈલાજ તો ડૉક્ટરે કરી દીધો. હવે સોનિયા વધારાના ક્વેશ્ચન કરે છે દાંતને લગતા. એને જે દુખાવો થયો હતો, કેવિટી થઈ હતી, એને લગતા સોનિયા ડૉક્ટરને ક્વેશ્ચન કરે છે. સોનિયા સેઝ, ડૉક્ટર, વુડ યુ ટેલ મી વાય આઈ ગોટ ધીસ કેવિટી? ડૉક્ટર, શું તમે જણાવશો કે મને આ કેવિટી કેમ થઈ? ડૉક્ટર શર્મા સેઝ, વેલ ટેલ મી વન થિંગ. શું કહે છે? વેલ ટેલ મી વન થિંગ, આર યુ ફોન્ડ ઓફ સ્વીટ? મને એક વાત કે, શું તને મીઠાઈ ખાવાનો ખૂબ શોખ છે? ફોન્ડ ઓફ એટલે કે ના શોખીન હોવું. ફોન્ડ ઓફ એટલે કે ના શોખીન હોવું. શું તને મીઠાઈ ખાવાનો શોખ છે? સોનિયા સેઝ, યસ આઈ એમ. હા મને છે. આઈ લવ ઇટિંગ ચોકલેટ્સ એન્ડ આઈસ્ક્રીમ એઝ વેલ એઝ અધર સ્વીટ્સ. હા, મને ચોકલેટ ખાવાનો શોખ છે, આઈસ્ક્રીમ ખાવાનો શોખ છે, આ ઉપરાંત એઝ વેલ એઝ બીજી બધી મીઠાઈઓ પણ ખાવાનો શોખ છે. ડૉક્ટર શર્મા સેઝ, એન્ડ નાવ ટેલ મી વન મોર થિંગ. અને હવે મને બીજી વાત કે, ડુ યુ બ્રશ યોર ટીથ રેગ્યુલરલી ટ્વાઇસ અ ડે? શું તું દિવસમાં 2 વખત બ્રશ કરે છે? ડુ યુ ક્લીન યોર માઉથ આફ્ટર મીલ્સ એન્ડ આફ્ટર ઇટિંગ ચોકલેટ ઓર આઈસ્ક્રીમ? ડુ યુ ક્લીન યોર માઉથ? શું તારું મોં કે ચોકલેટ ખાયા પછી અને ભોજન ખોરાક લીધા પછી મોં તારું સાફ કરે છે? સોનિયા સેઝ, નો ડૉક્ટર, આઈ બ્રશ માય ટીથ ઓનલી ઇન ધ મોર્નિંગ. ના ડૉક્ટર, હું મારું બ્રશ ફક્ત સવારમાં જ. આપણે બધા એક જ વાર, તમે એકવાર કરતા હશો, બધા સામાન્ય રીતે બધા એકવાર કરતા હોય છે. એટલે ડૉક્ટર પૂછે છે કે શું તું દિવસમાં 2 વાર બ્રશ કરે છે? તો સોનિયા કહે છે, નો ડૉક્ટર, કે ના ડૉક્ટર, આઈ બ્રશ માય ટીથ ઓનલી ઇન ધ મોર્નિંગ. ના, હું ફક્ત સવારમાં જ બ્રશ કરું છું. ડૉક્ટર શર્મા સેઝ, દેટ્સ ધ પ્રોબ્લેમ. આ એ જ પ્રોબ્લેમ છે. યુ આર નોટ ટેકિંગ પ્રોપર કેર ઓફ યોર ટીથ. યુ આર નોટ ટેકિંગ proper care of your teeth. You must brush your teeth properly twice a day, once in the morning and once again before you go to bed. ડૉક્ટર શર્મા શું કહે છે? દેટ્સ ધ પ્રોબ્લેમ. આ જ પ્રોબ્લેમ છે. યુ આર નોટ ટેકિંગ પ્રોપર કેર. તમે તમારી ટીથ એટલે કે દાંતની બરાબર કાળજી લેતા નથી. યુ મસ્ટ બ્રશ યોર ટીથ પ્રોપરલી, કે તમારે તમારા બ્રશ બરાબર રીતે દિવસમાં 2 વખત, ટ્વાઇસ અ ડે, દિવસમાં 2 વખત સાફ કરવા જોઈએ. ઇન ધ મોર્નિંગ એટલે કે સવારમાં અને બીજું ક્યારે? અગેન બિફોર યુ ગો ટુ બેડ, જ્યારે તમે સૂઈ જાઓ એ પહેલાં, સૂતા પહેલાં પણ બ્રશ કરીને સૂઈ જવાનું. સોનિયા સેઝ, વોટ ઇઝ ધ રાઇટ વે ઓફ બ્રશિંગ ધ ટીથ ડૉક્ટર? હવે સોનિયા ફરી પ્રશ્ન કરે છે, વોટ ઇઝ ધ રાઇટ વે ઓફ બ્રશિંગ ધ ટીથ ડૉક્ટર? કે બ્રશ કરવાનો રાઇટ વે, સાચો રસ્તો શું છે? કેવી રીતે બ્રશ કરવું જોઈએ? તો ડૉક્ટર શર્મા સેઝ, મોસ્ટ ઓફ ધ પીપલ બ્રશ ધેર ટીથ while moving the brush in sideways only, but the right way is to move it upward and downward so that it removes the tiny bites of food stuck between the teeth. The gum line should also be brushed with gentle strokes. Not only this, clean your mouth after every meal and every time you eat a chocolate or ice cream. શું કહે છે? Most of the people brush their teeth while moving the brush its side away only. મોટા ભાગે બધા પીપલ એટલે લોકો શું કરે છે? એ બ્રશ કેવી રીતના કરે છે? એક જ રીતે, ધેટ ઇઝ while moving the brush inside, 2 બાજુમાં જ બ્રશ કરે છે, પણ સાઈડ અવે એટલે કે બાજુઓમાં, 2 બાજુ. બટ ધ રાઇટ વે, પણ સાચો જે રસ્તો, બ્રશ કરવાની સાચી રીત, વે એટલે કે રીત, બ્રશ કરવાની સાચી રીત કઈ છે? તો મૂવ ઇટ અપવર્ડ એટલે કે ઉપરનું, એન્ડ ડાઉનવર્ડ એટલે કે સૌથી નીચેનું, એટલે કે ઉપર બ્રશ એટલે કે આપણા દાંતની ઉપર પણ બ્રશ કરવું જોઈએ, દાંતની નીચે પણ, ઉપરની સાઈડે, નીચેની સાઈડે, દાંતની બધી જ સાઈડે આપણે બ્રશ કરવું જોઈએ. ધ ગમ લાઇન્સ એટલે કે પેઢા.
ગમ લાઇન્સ પેઢાઓને પણ વ્યવસ્થિત રીતે સાફ કરવા જોઈએ. શુડ ઓલ્સો બી બ્રશ વિથ જેન્ટલ સ્ટોર્ક. જેન્ટલ એટલે કે હળવા હાથે. જેન્ટલ સ્ટોર્ક, જેન્ટલ એટલે કે હળવા રીતે, સ્ટોર્ક એટલે કે ધીમેથી હાથ ફેરવવો, આંગળી ફેરવવી, કે આપણા જે દાંતમાં મોંમાં જે પેઢા હોય છે એ પેઢાઓને પણ આંગળીથી ધીરે ધીરે આંગળી ફેરવીને સાફ કરવા જોઈએ. નોટ ઓનલી ધીસ, ક્લીન યોર માઉથ આફ્ટર એવરી મીલ એન્ડ એવરી ટાઈમ યુ ઇટ અ ચોકલેટ ઓર આઈસ્ક્રીમ. આટલું જ નહીં, નોટ ઓનલી ધીસ, આટલું જ નહીં, પણ તમે જ્યારે તમારો ખોરાક ખાઓ છો ત્યારે પણ અને ચોકલેટ ખાઓ ત્યારબાદ પણ તમારે તમારું મોં વ્યવસ્થિત બરાબર રીતે સાફ કરવું જોઈએ. સોનિયા સેઝ ઇનેમલ કોટિંગ. ઇનેમલ કોટિંગ, વોટ્સ ધેટ? શું કહે છે? આગળ રહ્યું હજી. સોનિયા સેઝ વુડ યુ ટેલ મી ધ રીઝન ડૉક્ટર? સોનિયા શું કહે છે? શું તમે રીઝન કહેશો? રીઝન એટલે કે કારણ. વુડ યુ ટેલ મી ધ રીઝન? શું તમે મને કારણ કહેશો? આ જે ખોરાક આપણે ખોરાક ખાતી વખતે ખોરાક ખાધા પછી પણ બ્રશ કરવું અને ચોકલેટ ખાધા પછી પણ બ્રશ કરવું એટલે કે મોં સાફ કરવું, તો તમે મને કારણ કહેશો કે આવું કેમ કરવું જોઈએ? તો ડૉક્ટર શર્મા સેઝ ક્લિનિંગ ઓફ માઉથ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ડેન્ટલ હાઇજીન. If you don't clean your mouth, the tiny bites of food inside stick to the surface of your teeth and in the space between your teeth. Now germs feed on these food particles who eventually eat up parts of the teeth too. They destroy the enamel coating of the teeth and in a long run it leads to cavity. શું કહે છે? ક્લિનિંગ ઓફ માઉથ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ડેન્ટલ હાઇજીન. કે દાંતનું આરોગ્ય, હાઇજીન એટલે કે આરોગ્ય, દાંતના આરોગ્ય માટે, દાંતનું આરોગ્ય. દાંતના આરોગ્ય માટે ક્લિનિંગ ઓફ માઉથ, મોંની સાફ સફાઈ ફર્સ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ છે. ફર્સ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ, ફર્સ્ટ એટલે પહેલી, રિક્વાયરમેન્ટ એટલે કે જરૂરિયાત, એટલે કે ક્લિનિંગ ઓફ માઉથ એટલે કે મોંની સાફ સફાઈ માટે, દાંતના આરોગ્ય માટે મોઢાની સાફ સફાઈ કરવી એ સૌથી પહેલી જરૂરિયાત છે. ઇફ યુ ડોન્ટ ક્લીન યોર માઉથ, જો તમે તમારું માઉથ એટલે કે મોં સાફ નહીં કરો, ધ ટાઇની બીટ્સ ઓફ ફૂડ ઇનસાઇડ સ્ટીક ટુ ધ સરફેસ ઓફ યોર ટીથ એન્ડ ઇન ધ સ્પેસ બિટવીન યોર ટીથ. જો તમે તમારું મોં સાફ નહીં કરો તો શું થશે? ટાઇની બીટ્સ ઓફ ફૂડ, જે આપણે ખોરાક ખાઈએ છીએ એ ખોરાકના નાના નાના કણો, ટાઇની બીટ્સ, બીટ્સ એટલે કે કણ, નાના નાના જે કણો છે એ સ્ટીક એટલે કે ચોંટી જવા, ઇનસાઇડ સ્ટીક ટુ ધ સરફેસ ઓફ યોર ટીથ. આપણા જે દાંતનું જે સરફેસ એટલે કે સપાટી, દાંતની ઉપરની સપાટી પર જે ખોરાકના નાના નાના કણો ચોંટી જાય છે, એન્ડ ઇન ધ સ્પેસ, અને બે દાંતની વચ્ચે પણ એ ચોંટી જાય છે. નાવ જમ્સ ફીડ ઓન ધીસ ફૂડ પાર્ટિકલ્સ. અને હવે શું થશે? એ જે ખોરાકના કણો આપણા દાંતમાં ચોંટી જાય એટલે શું થાય? જમ્સ. હવે જમ્સ એટલે કે જીવાણુઓ એ ફીડ ઓન ધીસ ફૂડ, અને એ ફૂડ પર જમ્સ બેસે છે. એ જે કણો હોય છે આપણા ખોરાકના નાના નાના કણો ચોંટી જાય છે, એની ઉપર કોણ બેસે છે? જમ્સ. એ ખાવા માટે આવે છે. હુ ઇવેન્ચ્યુઅલી ઇટ અપ, એ ખોરાકના કણો તો ખાઈ જ જાય છે ઇવેન્ચ્યુઅલી, પણ સાથે સાથે શું કરે છે? ઇટ અપ પાર્ટ્સ ઓફ ધ ટીથ ટુ, પણ આપણા દાંત પણ ખાઈ જાય છે. દાંતના ભાગ પણ, દાંતનો ભાગ જે ઉપરનો ભાગ હોય છે એ પણ ખાઈ જાય છે. ધે ડેસ્ટ્રોય ધ ઇનેમલ કોટિંગ ઓફ ધ ટીથ. અને ડેસ્ટ્રોય એટલે કે નાશ કરો. શેનો નાશ કરે છે? ઇનેમલ કોટિંગ. ઇનેમલ કોટિંગ એટલે કે દાંતનું ઉપરનું પડ. એન્ડ ઇન અ લોંગ રન ઇટ લીડ્સ ટુ કેવિટી. અને લાંબા સમયે શેમાં પરિણમે છે? કે એમાં કેવિટી થઈ શકે છે. સોનિયા સેઝ ઇનેમલ કોટિંગ, વોટ્સ ધેટ? ઇનેમલ કોટિંગ એ શું છે? તો ડૉક્ટર શર્મા સેઝ ફોર ધેટ યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ અવર ટીથ. એના માટે
ફોર ધેટ એ જાણવા માટે તારે આપણા દાંતની કન્સ્ટ્રક્શન, દાંતની રચના વિશે જાણવું પડશે. કન્સ્ટ્રક્શન એટલે કે રચના, દાંતનું બંધારણ. કન્સ્ટ્રક્શન એટલે કે રચના, બંધારણ. અવર ટીથ હેવ 3 લેયર્સ. આપણા દાંતમાં કેટલા લેયર હોય છે? 3 લેયર્સ. ધ અપરમોસ્ટ સૌથી ઉપરનો વ્હાઇટ લેયર ઇઝ કોલ્ડ ઇનેમલ. કે ઉપરનો સૌથી ઉપરનો હોય છે એ વ્હાઇટ કલરનો હોય છે, એને ઇનેમલ કહેવાય છે. ઇટ ઇઝ હાર્ડેસ્ટ એન્ડ સ્ટ્રોંગેસ્ટ પાર્ટ ઓફ અવર બોડી. એ આપણા શરીરનો સૌથી હાર્ડેસ્ટ, કઠણ એન્ડ સ્ટ્રોંગ, શક્તિશાળી પાર્ટ છે, ભાગ છે. તો સેકન્ડ લેયર ઇઝ કોલ્ડ ડેન્ટિન. બીજો લેયર છે એને શું કહેવાય છે? ડેન્ટિન. ઇટ ઇઝ સ્લાઇટલી યલોઇશ. અને કેવું હોય છે? થોડું યલોઇશ, પીળાશ પડતું હોય છે. ધ ઇનરમોસ્ટ સૌથી અંદરનો લેયર ઇઝ કોલ્ડ ડેન્ટલ પલ્પ. સૌથી અંદરનો ધ ઇનરમોસ્ટ લેયર કે સૌથી અંદરનો જે ભાગ છે એને શું કહેવાય છે? ડેન્ટલ પલ્પ. ઇન યોર મોલર. મોલર એટલે કે દાંત. There was a cavity which now no more exists. There was a cavity which now no more exists. અને એ દાંત હોય છે એમાં કેવિટી થઈ શકે છે. સોનિયા સેઝ મોલર. વોટ ઇઝ ઇટ? મોલર. મોલર શું છે? ડૉક્ટર શર્મા સેડ ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ ટીથ. એ દાંતનો જ એક પ્રકાર છે. લુક એટ ધ ચાર્ટ. આ ચાર્ટ જુઓ. દેર આર 2 ટાઈપ્સ ઓફ ટીથ. ચાર્ટ તમારી બુક્સમાં આગળના પેજ પર આપેલો છે, દાંતની આખી રચનાવાળો. દેર આર 2 ટાઈપ્સ ઓફ ટીથ. deciduous teeth, also known as milk teeth, and permanent teeth. Deciduous teeth are usually 20 in number and they shed one by one after growth. Thereafter, new permanent teeth come up. They are usually 32 in numbers. શું કહે છે? ધેર આર 2 ટાઈપ્સ ઓફ ટીથ. દાંતના 2 પ્રકાર છે. કયા કયા? ડિસિડ્યુસ ટીથ, ઓલ્સો નોન એઝ મિલ્ક ટીથ. આપણે જ્યારે જન્મીએ છીએ, નાના હોય છે ત્યારે આપણને કેવા દાંત આવે છે? દૂધિયા દાંત. એટલે કે આપણે જ્યારે નાના હોય છે ત્યારે દાંત ઉગે છે અને દાંત પડી જાય છે, એને કેવા કહેવાય છે? ડિસિડ્યુસ ટીથ. અને કેવી રીતે ઓળખાય છે? કે મિલ્ક ટીથ, દૂધિયા દાંત. એન્ડ પરમિનન્ટ ટીથ. પરમિનન્ટ એટલે કે કાયમી દાંત. જે ડિસિડ્યુસ મિલ્ક ટીથ હોય છે એ શું થાય છે? આપણે જ્યારે મોટા થઈએ છીએ યુઝ્યુઅલી સામાન્ય રીતે 20 હોય છે. કેટલા હોય છે? 20. એન્ડ દે શેડ એટલે કે ખરી પડવું. અને જેમ આપણે મોટા થઈએ છીએ, થોડા મોટા 6-7 વર્ષના થઈએ છીએ ત્યારે દાંત શું થઈ જાય છે? ખરી પડે છે. અને પછી કાયમી દાંત આવે છે, પરમિનન્ટ ટીથ આવે છે. અને કેટલા હોય છે? નંબરમાં 32 હોય છે. શેડ એટલે કે ખરી પડવું. તો કે જે દૂધિયા દાંત હોય છે શું થાય છે? ખરી પડે છે ને એના પછી કાયમી દાંત આવે છે, પરમિનન્ટ ટીથ આવે છે. સોનિયા સેઝ યસ, આઈ ઓલ્સો હેવ 32 teeth but they all are not the same. હા, મને પણ 32 દાંત છે પણ એ બધા સરખા નથી. ડૉક્ટર શર્મા સેઝ they are different in shape, size and function. તે કેવા હોય છે? અલગ અલગ હોય છે. દે આર ડિફરન્ટ, જુદા જુદા હોય છે. ઇન શેપ એટલે આકાર, સાઇઝ એટલે કે કદ, એન્ડ ફંક્શન એટલે કે કાર્ય. દાંતનું કાર્ય પ્રમાણે, કદ પ્રમાણે અને આકાર પ્રમાણે દાંત અલગ અલગ હોય છે. દેર આર 4 incisors, 2 canines, 4 premolars and 4 or 6 molar in each jaw. There are 4 incisors. 4 ઇન્સિઝર્સ એટલે કે ચીરવાના દાંત. જે આપણે ઉપર 2 હોય છે, નીચે 2 હોય છે, જે ચીરવાના દાંત હોય છે, તીક્ષ્ણ દાંત અણી જેવા, એને શું કહેવાય છે? ઇન્સિઝર. 2 કેનિન્સ 2 કેનિન હોય છે. અને 4 પ્રીમોલર્સ, 4 નાની દાંત હોય છે. મોલર એટલે દાંત અને પ્રીમોલર એટલે કે નાની દાંત. 4 પ્રીમોલર હોય છે. એન્ડ 4 or 6 મોલર્સ. અને 4 અને 6 કેવા હોય છે? દાઢ હોય છે. ઇન ઈચ જો એટલે કે જડબું. જો એટલે શું? જડબું. સોનિયા સેઝ
કેન આઈ આસ્ક યુ અ ફ્યુ ક્વેશ્ચન્સ અબાઉટ માય ફ્રેન્ડ્સ ડેન્ટલ પ્રોબ્લેમ. સોનિયા હવે ફરી પ્રશ્ન પૂછે છે. કેન આઈ આસ્ક યુ અ ફ્યુ ક્વેશ્ચન્સ અબાઉટ માય ફ્રેન્ડ્સ ડેન્ટલ પ્રોબ્લેમ. શું તમને હું મારી મિત્ર, મારી જે બેનપણી છે, ફ્રેન્ડ છે, એની ડેન્ટલ દાંતનો પ્રોબ્લેમ છે, એને સમસ્યા છે, એ પૂછી શકું? ડૉક્ટર શર્મા સેઝ, ઓ શ્યોર ડિયર. સોનિયા સેઝ, પૂજા, વન ઓફ માય ક્લાસમેટ, slipped off a staircase and she has some fractured teeth. What should she do? શું કહે છે? પૂજા, વન ઓફ માય ક્લાસમેટ, મારા ક્લાસમાં મારી સાથે ભણતી પૂજા છે, એને શું થયું છે? સ્લીપ ઓફ અ સ્ટેરકેસ. સ્ટેરકેસ એટલે સીડી કે દાદર. દાદરમાંથી ઉતરતી વખતે સ્લીપ એટલે કે પડી ગઈ હતી, લપસી ગઈ હતી. એન્ડ શી હેઝ સમ ફ્રેક્ચર ટીથ, અને એમાં એના કેટલાક દાંત બટકી ગયા છે, તૂટી ગયા છે, ફ્રેક્ચર થઈ ગયા છે. વોટ શુડ શી ડુ? હવે એને શું કરવું જોઈએ? ડૉક્ટર શર્મા સેઝ, વેલ શી નીડ ટુ કન્સલ્ટ અ ડેન્ટિસ્ટ. એને શું કરવું જોઈએ? એક ડેન્ટિસ્ટ એટલે કે દાંતના ડૉક્ટરની સલાહ સૂચન લેવું જોઈએ. આફ્ટર એક્ઝામિનિંગ હર ટીથ, ધ ડેન્ટિસ્ટ વિલ સજેસ્ટ ધ રિસ્ટોરેશન ઓફ ધ ટીથ વિથ લાઇટ કટ કમ્પોઝિટ ફિલિંગ મટીરિયલ. આફ્ટર એક્ઝામિન એટલે કે તપાસવું. તપાસ્યા પછી ડૉક્ટર કહેશે કે સજેસ્ટ કરશે, સૂચન કરશે. ધ રિસ્ટોરેશન એટલે કે સમૂહ કરવું, સરખું કરવું. દાંતને ફરી રીતે સરખી કરવા માટે ડૉક્ટર સૂચન કરશે. પણ ક્યારે? તપાસ્યા પછી. કેવી રીતે સરખા કરશે? વિથ લાઇટ કટ કમ્પોઝિટ ફિલિંગ મટીરિયલ. આ જે દાંત સરખા કરવાનું જે મટીરિયલ છે એનું નામ છે લાઇટ કટ કમ્પોઝિટ ફિલિંગ મટીરિયલ. સોનિયા સેઝ, ઓકે, આઈ હેવ અનધર ફ્રેન્ડ નેમ ધરા. હવે એની પૂજાનો તો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો. હવે બીજી ફ્રેન્ડ આવે છે ધરા. તો સોનિયા ધરા વિશે પણ પૂછે છે. ઓકે, આઈ હેવ અનધર ફ્રેન્ડ, મારે બીજી એક ફ્રેન્ડ છે, એનું નામ શું છે? ધરા. શી હેઝ અનઇવન ગ્રોથ ઓફ ટીથ. એને શું થયું છે? અનઇવન એટલે કે બરાબર રીતે ન ઉગ્યા હોય. તો અનઇવન ટીથ એટલે કે એને દાંત આડા અવળા ઉગેલા છે. અનઇવન એટલે કે આડા અવળા. એને જ્યારે જન્મ થયો ત્યારે એને દાંત કેવા હતા? આડા અવળા ઉગેલા છે. ગ્રોથ. હર ટીથ આર નોટ પ્રોપરલી ગ્રોન. એના જે દાંત છે બરાબર રીતે ઉગ્યા નથી, આડા અવળા છે. શી ફીલ્સ વેરી એમ્બેરેસ્ડ એટ ટાઈમ એન્ડ એની એડવાઇસ ફોર હર. અને શું થાય છે? એના દાંત આડા અવળા છે એટલે એ શું થાય છે? એમ્બેરેસ્ડ થાય છે. એને બરાબર અવનવું અનુભવે છે. એની એડવાઇસ અને શું એ શરમજનક અનુભવે છે. એની એડવાઇસ અને શું એને સલાહ સૂચન છે કંઈક? એટલે કે એના દાંત આડા અવળા છે એટલે એને શરમ આવે છે. તો શું એના માટે કોઈ સલાહ સૂચન છે? એડવાઇસ છે? તો ડૉક્ટર શર્મા સેઝ, નો વન શુડ ફીલ એમ્બેરેસ્ડ અબાઉટ ફિઝિકલ ડિફોર્મિટી. કે કોઈએ પણ પોતાની શારીરિક ખોડખાપણમાં શરમ ખાવી જોઈએ નહીં. ફિઝિકલ એટલે શારીરિક અને ડિફોર્મિટી એટલે કે શારીરિક ખોડખાપણવાળું. એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિએ જે શારીરિક ખોડખાપણ હોય છે એમાં શરમ ખાવી જોઈએ નહીં, એમાં શરમ આવી જોઈએ નહીં. હર પ્રોબ્લેમ ઇઝ કોલ્ડ ક્રાઉડિંગ. એની પ્રોબ્લેમને શું કહેવાય છે? ક્રાઉડિંગ કહેવાય છે. નાઉ ધેર ઇઝ અ સોલ્યુશન ફોર ધીસ પ્રોબ્લેમ ઓલ્સો. ધ પેશન્ટ હેઝ ટુ ગો ફોર ઓર્થોડોન્ટિક. હવે પેશન્ટ ધરાએ કોની પાસે જવું પડશે? ઓર્થોડોન્ટિક ટ્રીટમેન્ટ. ધરાએ ઓર્થોડોન્ટિક ટ્રીટમેન્ટ લેવી પડશે. એ જ સોલ્યુશન છે. ધ બ્રેસીસ વિલ બ્રિંગ હર ટીથ ઇન પ્રોપર અલાઇનમેન્ટ. બ્રેસીસ આપણે ઘણી વખત જોઈએ છીએ કે આપણી સાથે ઘણા સ્ટુડન્ટ ભણતા હોય એમના દાંત જે કોઈક તારથી બાંધેલા હોય છે તો એને શું કહેવાય છે? બ્રેસીસ કહેવાય છે. એને કઈ ટ્રીટમેન્ટ કહેવાય છે? ઓર્થોડોન્ટિક ટ્રીટમેન્ટ કહેવાય છે. તો બ્રેસીસ બાંધેલા હોય છે. બ્રેસીસ કેમ બાંધેલા હોય છે? તો એની મદદથી જે આડાઅવળા આપણા દાંત હોય છે એ સરખા થઈ જાય છે. અલાઇનમેન્ટ એટલે કે એક હરોળમાં મૂકવા. સોનિયા સેઝ, શુડ આઈ આસ્ક હર ટુ સી યુ? સોનિયા શું કહે છે? શું એને એવું કહી શકું કે તમને મળે? તો ડૉક્ટર શર્મા સેઝ, નો, શી વિલ હેવ ટુ કન્સલ્ટ એન ઓર્થોડોન્ટિસ્ટ. ના, મારી પાસે નહીં. તેને કોની પાસે જવું જોઈએ? ઓર્થોડોન્ટિસ્ટ પાસે જવું જોઈએ. સોનિયા સેઝ,
થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર યોર વેલ્યુએબલ સજેશન. સોનિયા શું કહે છે? તમારું આ વેલ્યુએબલ કિંમતી સલાહ સૂચન મને મળ્યું એના માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. ઇન્ડીડ ડેન્ટલ સાયન્સ હેઝ એડવાન્સ અ લોટ. ઇન્ડીડ આ ઉપરાંત ડેન્ટલ સાયન્સે આજે આપણે દાંતનું જે વિજ્ઞાન છે એને ઘણું બધી પ્રગતિ કરી છે. એડવાન્સ એટલે પ્રગતિ, વિકાસ થવો. આઈ વિલ આસ્ક હર ટુ કન્સલ્ટ એન ઓર્થોડોન્ટિસ્ટ. હું એને કહીશ કે તું આ ઓર્થોડોન્ટિસ્ટ પાસે જા. નાવ આઈ એમ થિંકિંગ ઓફ ટેકિંગ અપ અ પ્રોજેક્ટ ઓન ડેન્ટલ હેલ્થ. હવે હું વિચારું છું કે હું પણ જે મારે સ્કૂલમાં પ્રોજેક્ટ લેવાનો છે એ કોના વિશે લઉં? ડેન્ટલ હેલ્થ વિશે પ્રોજેક્ટ લઉં. Because we have to work on a project in science and I think this is a very useful topic. કેમ ડેન્ટલ હેલ્થનો ટોપિક લો? કારણ કે અમારે સાયન્સ એટલે કે વિજ્ઞાનમાં પ્રોજેક્ટ લેવાનો છે અને એ પ્રોજેક્ટ શું કરશે? અને આ પ્રોજેક્ટ છે ડેન્ટલ હેલ્થ એ ઘણો બધો ઉપયોગી થઈ શકે છે. ડૉક્ટર શર્મા સેઝ યુ કેન કમ ફોર ગાઈડન્સ ફોર યોર પ્રોજેક્ટ ઇફ યુ નીડ. તું અહીંયા આવી શકે છે મારી પાસે ગાઈડન્સ એટલે કે માર્ગદર્શન મેળવવા માટે. તારા પ્રોજેક્ટમાં કોઈ પણ જરૂરી માર્ગદર્શન જોઈતું હોય તો તું મારી પાસે આવી શકે છે. સોનિયા સેઝ ઇટ્સ સો નાઇસ ઓફ યુ. ડૉક્ટર શર્મા સેઝ યુ આર વેલકમ. તારો આભાર. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળના લેસનમાં જોયું એ જ રીતે આ પાઠમાંથી પણ તમારે વર્ડ્સનો ઉપયોગ કરીને સેન્ટેન્સ બનાવવાનું છે અને આ પાઠમાંથી પણ કોણ, હુ સેઝ ટુ હુમ, કોણ કોને કહે છે એ પણ લખવાનું છે. તો આપણે કેટલાક શબ્દોનો આપણે અભ્યાસ કરીએ, સ્ટડી કરીએ અને એવા વાક્યો જોઈએ કે આવું વાક્ય કોણ બોલે છે. તો પહેલાં બે વર્ડ્સ છે ઇમ્પોસિબલ એન્ડ ડિસ્ટ્રોય. ઇમ્પોસિબલ એટલે કે અશક્ય એન્ડ ડેસ્ટ્રોય એટલે કે નાશ કરવો. તો આ બે શબ્દોને આપણે કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ? ઇમ્પોસિબલ અને નાશ કરવો. નાશ કરવું ઇમ્પોસિબલ છે. શું નાશ કરવું ઇમ્પોસિબલ છે? તો આ વાક્યને આપણે ઉપયોગમાં કરીએ, યુઝ કરીએ. તો આપણે આ એક વાક્ય બનાવ્યું છે, ધ કિંગ ફાઉન્ડ ઇટ ઇમ્પોસિબલ ટુ ડેસ્ટ્રોય ધ એનિમી. કિંગ ફાઉન્ડ ઇટ, કિંગને ડેસ્ટ્રોય એટલે નાશ કરવો. કિંગને, રાજાને શું કરવું? એનિમી એટલે કે દુશ્મનનો નાશ કરવો ઇમ્પોસિબલ લાગ્યું. આ વાક્ય થઈ ગયું ક્લિયર? બીજું સેન્ટેન્સ, બીજા વર્ડ છે રીઝન એન્ડ કન્સલ્ટ. રીઝન એટલે કે કારણ એન્ડ કન્સલ્ટ એટલે સલાહ સૂચન. ડુ યુ નો ધ રીઝન? શું તમે રીઝન જાણો છો? વાય ઇઝ ઇઝ કન્સલ્ટિંગ અ લોયર? એ લોયરની સલાહ સૂચન કેમ લે છે? લોયર એટલે કે વકીલ સાથે કેમ કન્સલ્ટિંગ કરે છે? તો આ એક વાક્ય બનાવ્યું આપણે. થર્ડ છે સોલ્યુશન એન્ડ પરમિનન્ટ. સોલ્યુશન એટલે કે ઉપચાર અને પરમિનન્ટ એટલે કાયમી. તો ધેર મસ્ટ બી પરમિનન્ટ સોલ્યુશન ફોર ધ ટ્રાફિક પ્રોબ્લેમ. ધેર મસ્ટ બી પરમિનન્ટ સોલ્યુશન. બરાબર. ફોર્થ છે પોસિબલ ને રિસ્ટોરેશન. તો કે પોસિબલ અને રિસ્ટોરેબલ. પોસિબલ એટલે શક્ય અને રિસ્ટોરેશન એટલે કે સરખું કરવું, સમૂહ કરવું. તો કે ધ રેસ્ટોરેશન ઓફ ઓલ્ડ હાઉસ ઇઝ પોસિબલ. જૂના ઘરને સમારકામ કરી સરખું કરવું એ પોસિબલ થઈ શકે. નેક્સ્ટ જોઈએ રાઇટ હુ સેડ ટુ હુમ ધ ફોલોઈંગ સેન્ટેન્સ. આ જે સેન્ટેન્સ છે કોણ કોને કહે છે? ફર્સ્ટ છે વી મસ્ટ વિઝિટ અ ડેન્ટિસ્ટ. આપણે પાઠ ભણ્યા, લેસન ભણ્યા એમાં આપણે જોયું, સાંભળ્યું કે આ વી મસ્ટ વિઝિટ અ ડેન્ટિસ્ટ. આ વાક્ય કોણ બોલે છે? તો આ વાક્ય કોણ બોલે છે? જ્યારે સોનિયાને દાંતનો દુખાવો થયો હતો ત્યારે દાંતના દુખાવા માટે એના અંકલ એને કહે છે કે આપણે ડૉક્ટર પાસે જવું જોઈએ છે. તો એના અંકલનું નામ શું છે? અશોકભાઈ. તો ધીસ સેન્ટેન્સ વોઝ સેડ બાય અશોકભાઈ ટુ સોનિયા. સેકન્ડ છે આઈ બ્રશ માય ટીથ ઓનલી ઇન ધ મોર્નિંગ. આવું સેન્ટેન્સ કોણ બોલે છે કે હું ફક્ત સવારમાં જ બ્રશ કરું છું? તો આ વાક્ય તો સોનિયા બોલે છે. તો ધીસ સેન્ટેન્સ વોઝ સેડ બાય સોનિયા ટુ ડૉક્ટર શર્મા. સોનિયા બોલે છે, કોને કહે છે? ડૉક્ટર શર્માને. હેલો યંગ લેડી, વોટ્સ ધ મેટર વિથ યુ. આ વાક્ય કોણ બોલે છે? હુ સેડ ધીસ સેન્ટેન્સ? તો ધીસ સેન્ટેન્સ વોઝ સેડ બાય ડૉક્ટર શર્મા ટુ સોનિયા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો યુનિટ અહીંયા પૂરો થાય છે.
આ પાઠમાં જે સ્પેલિંગ્સ આપ્યા છે, જે હોમવર્ક આજે મેં તમને સેટ ઓફ વર્ડ આપ્યા છે એન્ડ સેન્ટેન્સ આપ્યા છે, એ તમે તમારી બુકમાં ફેર નોટબુકમાં લખવું અને સ્ટડી કરવું અને પાઠને રીડ કરીને એને સમજવો, એના સેન્ટેન્સ સમજવા, એના વર્ડ સમજવા અને વધારે તમારે રીડ કરવું. અસ્તુ. જય ગુરુદેવ.